हाय सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकर स्माइल वर्षा मो यूट्यूब चैनल गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आशा करछि समस्ते भल थे मु भी भल अच्छी। सांग माने ओडिशार गरम केमती हो तमिलनाडु को गरम होनी माने होउची एतटा गरम होनी माने कंट्रोल बाहर गरम होनी लिमिट हिसाब रे गरम होची जति गरम लागिया कथा जति ठंडा लागिया कथा लागु झाड़ भी देहर गो नहीं। ओडिसा रे केमती कोन गरम समस्त तो फोन करके घर लोक गरम केमती होची गरम केमती होची पचार एठी गरम सुदूर हो नहीं। सांग माने आज ना मो मूड बहुत खराब आपण मान तो देखि पारछबे यूट्यूब वीडियो बेसी करूनी ने एते स्ट्रेस भीतर रही कि एते माने दुख कष्ट जंत्रणा भीतर रही कि ना सब प्रकार टेंशन भीतर रही कि ना आ वीडियो मु बनै पारुनी बनैते इच्छा हले भी बहुत वीडियो बनै कि भी पकई मोबाइल रो जा स्टोरेज टाणुची ताको एडिट करूनी कि करि पारुनी कि ताको टिके पोस्ट भी मु करि पारुनी हैला बारी माने ये लागुची आ रूम रो एका एका बसला बेले कांद लागुची मन दुख होची से तानागी अब आज निजको कंट्रोल कर पाइलेनी माने एते जोर कांद लागला एते जोर दुख लागला ना निजको कंट्रोल भी कर पाइलेनी मु बाहर को पळी आसली माने रूम भीतर रहिले मु पागली हे जे निजको निजर किछि भी खेती करि बसी माने एडी हे गलानी गोटे सप्ताह को अधिका माने एते टेंशन माने लिमिट बाहर एते कष्ट ना लिमिट बाहर तो सही होनी भाभी भाभी तापर सेकेंड शिफ्ट चलतिला यानी आखिर लुह आखिर निद ड्यूटी रो थक्का सोई जाए आ वीडियो बनै पारेनी मॉर्निंग शिफ्ट रो भी सही सिचुएशन सही परिस्थिति सही दुख कष्ट टेंशन तो मु भाविली जाऊँगी टिके बाहर को बुली आसली तो मोबाइल टा नहीं आसली मैंने जाऊँगी वीडियो कौन बनई के आसली रूम रो बसला बेल को सब कथा मन पड़ुची तो जानी जाऊँगी बाहर को जीवी तो सांग माने मु आज गोटे मो मनर कथा शेयर करी माने मो विषय शेयर करी मुझे माने बहुत किछि मो लाइफ रो घटना जाइछि बड़ बड़ घटना है मो बहुत सही गिरी आसी जानते जदि आपण माने कमेंट करिवे तो मु पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप रो कहिबी आ नहीं तो मु आज मो लाइफ रो किछटा स्टोरी कहूछि आपण माने को सुनु जेतले छोटो थिले तो आगुर भी कहिछि जो माने मो पूर्व आईडी रे थिले सेही माने मो वीडियो पूरा देखिथिबे देखुले जानी आउ नुआ आईडी रे किए केते कौन फॉलोअर्स अच्छंती पुराना लोक केते अच्छंती नुआ लोक केते अच्छंती मु जानिनी फिर भी मु कहूची माने मु गोटे बहुत गरीब घर रो झियो बहुत गरीब घर रो मो निज को मु कहूची कहवा कथा नहीं निज गरीब निज पाखरे कहिया कथा नहीं अन्य मान पाखरे फिर भी मु कहूची माने बहुत माने गरीब माने कौन हाँ गरीब आमर दिने जदि थिबो ना 100 जन को खाइते देला भली आमर थिबो आ जदि दिने थिबोनी ना जन कोतरु मागी के आनी खाइला भली आमर गोटे गोटे दिन सिचुएशन सेमती थाए सेही दुख कष्ट रे बढ़ी फास्ट कथा तो होची जो घरे बापा ड्रिंकर माने बापा मद पियंती जो घरे से घरे तांको फैमिलीटा कि भला हो जानी मो बापा बहुत ड्रिंक करती मो माँ को बहुत मारती
ଆଜି ଯଦି ଆଣିଥିବେ କାଲି ଆଣିଥିବେ, ଆଜି ଯଦି ଭଲରେ ଖାଇଥିମୁ କାଲି ଉପାସ ରହିଥିମୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ ହେଲା। ବଢ଼ିଲା ପରେ ନବମ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ନବମ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ନବମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ କଥା ମୋ ମାଇଣ୍ଡକି କିଛି ଆସୁନଥିଲା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 10th ପଢ଼ିନି ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। ଏସବୁ ଏମିତି ସେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଘରର ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସେତେବେଳେ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ବାପା ଥାଇତେ ଥାଇତେ ମୋ ମା ପର ବିଲର ଖଟିକିରି ମୋତେ 10th କ୍ଲାସ୍ର ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ କିଣିକି ଦେଇଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲା। 10th କ୍ଲାସ୍ର ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ କିଣିକି ଦେଇଛି ମୋ ମା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ବି ମୋର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଜଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ କହିନେ ଶୁଣିକା ମୋ ଛାତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଛି ହେଲା। କାହା କତିରୁ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ, ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ, ମୋ ମା ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହାରି କତିରୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇନି, କାହାରି କତିରୁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମାନେ ଛୋଟ ନଜର ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତି। କେବଳ ମୋ ମା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକା ମୋତେ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତି ବି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ବୋଲି ତୋ ଭାଇ ମରିଗଲା। ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବାର 2-3 ମାସ ପରେ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଲେ କି ଯେଉଁଟା ମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଣେ, ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ହିଁ କହୁଛି ଯେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ବୋଲି ତୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ମରିଗଲା। ମାନେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୋ ମାଆକୁ ପଚାରେ, ମା କ'ଣ ସତରେ ଏମିତି? ମୋ ମା କ'ଣ କିଏ କହୁଛି, ହେସ୍ ସିଏ ତାର ମରିବାର ଥିଲା, ସେ ମରିଗଲା। ତାର ଆୟୁଷ ଯେତିକି ଦିନ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସେ ତାର ଚାଲିଲା। ଫିର୍ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗେ। ସବୁକୁ ସମ୍ଭାଳି ସମ୍ଭାଳି ବହୁତ ଲୋକ ଗାଁରେ ନିନ୍ଦା ଗନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଭଉଣୀର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା। ଯେଉଁ ବୟସରେ 2 ଭଉଣୀ ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ବୟସରେ ନା ଭଉଣୀର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା। ସିଏ ବାହା ହେଇକି ଶାଶୁଘର ଚାଲିଗଲା। ମାନେ ଭଉଣୀ କତିରୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା, ସିଏ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ବାପା ମଦ ଖାଆନ୍ତୁ, ମାତାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିନେ ଖାଇତେ ଦେଇକି ଦିନେ ଉପାସ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ନା, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ବାପା ନା। ସିଏ ବି ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲେ, ସିଏ ବି ସୁସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସେଉଠୁ ମାନେ ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ନା ସବୁ କିଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଅନ୍ଧାର। ମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ବାପ ନାହିଁ ସେଇ ଘରକୁ ଲୋକମାନେ କି ନଜର ଦେଖନ୍ତି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଥା କୁହନ୍ତି ତ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ରୋଗ ବେମାର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, କେହି କିଛି କହିବେନି। ଯଦି ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କଳି କଜିଆକୁ ନେଇକି ଡେଥ୍ ହୁଏ ନା, ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତମରି ପାଇଁ ମରିଗଲା। ବହୁତ ସେସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବି ସହିକିରି ନା ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇକି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହାତ ଉଠିଗଲା। ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଇନକମ୍ କରିକି ପୋଷିବାର ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ବାପା ଆମକୁ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର। ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିକି ମୋ ମାଆକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି କାମ କରି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ କେତେ ବର୍ଷଟିଏ ହେଇଥାଏ। ହଁ, ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ନା ବର୍ଷଟିଏ ପରେ।
କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ବର୍ଷେ ରହିଲି ଘରେ। ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଦାୟିକା ଖୁଣ୍ଟା ଶୁଣିକିରି ଭଉଣୀର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମାଆଟେ, ମୁଁ, ସାନ ଭାଇ ଦୁଇଟା। ସାନ ଭାଇ ଦୁଇଟା ବି ମୋର ବହୁତ ବେକାର, ପାଠ ପଢ଼ିଲେନି, 10th ଫେଲ୍, ମାନିଲେନି, ବଜାର ପାଖିଆ ଛୁଆ। ସିଏ ବି ଏଇ ଗାଁର ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ବୋଉ, ମାଛ ଧର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ବିଜନେସ୍ କରିକି ଚଳିଲେ। ବହୁତ ବି ଲସ୍ ଖାଇକି ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ କରିକିରି ବହୁତ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଖୋଲିକିନା କହିବେ ଝିଅଟି କେମିତି କହୁଛି, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଏଇସବୁ କଥା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ନା ମୋତେ ପାଗଳ ପରି ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ। ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯାଏ। ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ତ ଏଠିକି ଆସିକି ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ହେଲା। ତ ବୋଧେ ତାପରେ ମାନେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ବାପାଙ୍କର 2021 ମସିହାରେ ଡେଥ୍ ହେଲା। 21 ମସିହାରେ ଡେଥ୍, 22 ଗଲା, ମୁଁ ଏଠିକି 23 ମସିହାରେ ଆଇଛି। 2 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ମୁଁ ଆଇଛି। ଆସିକିରି ବହୁତ ମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଆସିବା କଥା, ମୋ ମା ରିସେଣ୍ଟ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲିନି, କିଛି ବି ଭୁଲିନି। ପଇସା ପତ୍ର ଗାଁର ଦେନ୍ ଧାର ବାପା ଯେଉଁଠି ଯାହା କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମାଗିଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସହି ହେଲାନି। ମୁଁ ତ କାହାରି କଥା ଶୁଣିପାରିବିନି। ମୋତେ କାହା କତିରୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିକି ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, କି ମୁଁ କାହା କତିରୁ ଖାଇବିନି କି କାହାକୁ ଦେବିନି। ମୋର ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାହା ଜଣଙ୍କର ଖାଇତେ ଯିମି, କାହାକୁ ଦେଇତେ ଯିମି। ମୋର ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କାହାର ଖାଇବିନି କି କାହାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଏକଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକଲା ଦେବି। ମୋର ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍। ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବି ଲଭ୍ କଲିଣି। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଲଭ୍ କଲିଣି ହେଲା। ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଏସବୁ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି। ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ହେଲିଣି ସେତେବେଳକୁ, +3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି ମୋର। ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ରର ମାଗାମାଗି କରିତେ ମାଆକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ବହୁତ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମା ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି ନିଜକୁ। ମାନେ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି କେଉଁଠି କାମ କରିମି ନା, କେଉଁଠି କାମ କରିବୁ, ଏଇଠି ଯଦି ଭଦ୍ରକର କେଉଁଠି କିଛି ପାରିବୁ କର, ମାନେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକଥା କହିବୁନି କି ଯିବୁନି। କ'ଣ କରିମି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାଇରେ ମୁଁ ଆସିକି ଯେତିକି ସେଫ୍ଟିର ଅଛି, ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେତିକି ସେଫ୍ଟିର ନଥାନ୍ତି। ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିମି ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିମି, ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିମି ଏହା ଭାବିକିନା କ'ଣ କରିମି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ଆସିକି କାମ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେନି ମାନେ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ସାଙ୍ଗର ଭଲ ପାଇଛି ତାକୁ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବି କହିନି ମୁଁ ଏମିତିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତୁ ମୋତେ ନେଇଯା, ମୁଁ ରହିମିନି। ମୁଁ ମାଆକୁ କହୁଛି, ମୁଁ କହିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ମା କିଛି କହିବନି, ମୁଁ କହିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ମୋତେ ସେ ପିଲା କହିଲା କି ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନି, ନିଜେ ତ ବାପା ଇଏରୁ ଖାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଆଣି କେଉଁଠି ରଖିବି। ମୁଁ କ'ଣ ପଥର କାମ କରି ତୋତେ ଚଳେଇନି। ମୁଁ ଚାହେଁନି ଏଇଟା। ମୁଁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବେଦିରେ ବସି ତୋତେ ବାହା ହେମି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବି। ତୋର ବି ସ୍ୱପ୍ନ, ତୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆକୁ ବାହା ହେବୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଯିଏ କରିଥିବ, ଆଉ ତୁ କେମିତି କହୁଛୁ ମୋତେ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି। ତୁ ମୋତେ ଯଦି ଭୁଲିଯିବୁ ଭୁଲିଯା, ମୁଁ ତୋତେ ଆଣିପାରିବିନି। ସେ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଲା। ମାନେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିମି, କୁଆଡ଼େ ଯିମି ହେଲା। କହିକିରି ମୁଁ କହିନି ମା ମୁଁ ଯାଉଛି କେଉଁଠି କାମ କରିମି ହେଲା। କରିକି ମାଆକୁ କହିକି ମୁଁ ଏମିତିକା
ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଏଇଠି କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି କାମ କରୁଛି, ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି ବୋଲି କାମ କରୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଆସିକି କାମ କରିବି ବୋଲି ସେଇଟା ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ଭାଇ ବି ଏଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଇରୋଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛି। କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାସ୍ ଟିକେଟ୍ କଲି, ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକି ଅଧା ଅଧି ହେଲି, ଯେମିତି ଅଧା ଅଧି ନାହିଁ ପୁରା ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କନି, ମୁଁ ଆସି ଆମ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଏଠି ଇରୋଡ଼ରେ ଓହ୍ଲେଇଛି ଆସେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାନ ପୁଅ କହିଲା ତୁ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆଇଛୁ ସେଇ ବାଟେ ଯା ଘରକୁ, କିଏ କହିଛି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କହି ବହୁତ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଦେଲା, କାହିଁକି ଆସିଲୁ, ମୁଁ ତ ଖଟୁଥିନି, ଯାହା ଯେତିକି ପାରୁଥିନି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଚଳିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଆସିଲୁ, ହେଲା ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ବଡ଼ ଭଉଣୀକି ଆଣିକି ଖଟଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା, ସେ କାନ୍ଦିନି। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକି ଦେଖିଲି, ଯେଉଁ ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇବାଟା ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା ସେ ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇବାଟା ବି ମୋତେ ପୁଣି ମିଳିଲା। ବାପକୁ ସିନା ହରେଇ ଦେଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇବା ପୁଣି ମିଳିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଯା ନା, ଭଲ ହବ ମନ୍ଦ ହବ, ତୁ ଯା ନା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ବାପ ନାହିଁ, ଏକଲା କେମିତି ରହିମି, ତୁ ଯା ନା, ଏଇଆ ଭାବିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ଝେଝି ଦେଇକି ମାନେ କାହା ହାତରେ କହିବୁନୁ, ଯିଏ ପଚାରିବ କହିବୁ ସେ ଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଢ଼ୁଛି, MBA କରୁଛି, ଏଇଆ କହିକି ମିଛ କହିଦେବୁ ସମସ୍ତେ। ମୋ ମା ବି ସେଇଆ କହିଲା। ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିନଥିଲି, ଆଇଡ଼ି ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ 30,000 ଫଲୋଅର୍ସ ମୋର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇନଥିଲି। ଆସିକି ପଳେଇ ଆସିନି, ଆସିକି ଏଠି ରହିଲି, ଯାଉ ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା। 8,000ରେ ମୁଁ କାମ କରିକି ଘରକୁ ପଇସା ପଠେଇଛି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି, ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ମାସ, ଯେଉଁଦିନ ମାସ ପୁରିଲା 8,000 ଟଙ୍କା ମୋର ଆସିଥିଲା, 8,643 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ମାସ ପୁରିଲା, ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ଜଏନିଂ କରିଥିନି, ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 1, ମାସେ ବି ହେଇନି, 31 ଥିଲା ଜୁଲାଇ ମାସ ସେ ବର୍ଷ 31 ଥିଲା କି 30 ଥିଲା, ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମୋ ଭାଇ ବିଷ ଖାଇଲା, ସାନ ଭାଇ ଘରେ ଯିଏ ରୁହେ, ତାର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେନି, ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଚାଲିଛି, ବିଷ ଖାଇଲା। ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଯାଇଛି, ମାନେ ବାପୁକୁ ହରେଇଛି, ପୁଣି ଭାଇ ସେଇ କାମ କରୁଛି, ମାନେ ବିଚଳିତ ମୁଣ୍ଡ, କ'ଣ କରିମି ହେଲା। ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିନି, ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିନି। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ମା ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ ସିଏ, 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ପୁଅଟି ଯଦି ନ ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ମୋ ଭାଇକି ମୁଁ ପାଇନଥାନ୍ତି। ତାର ସେଇ ଋଣଟି କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି। ଯାହା ହଉ ମୋ ଭାଇକି ଭଲ କରିକି ଆଣିଲେ। 8,500-600 ଟଙ୍କା ମୋର ପ୍ରଥମ ଦରମା ଥିଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇନି। ଘରକୁ ଆଉ କ'ଣ ପଠେଇବି, ମୋ ଭାଇ ବିଷ ଖାଇଥିଲା, ଯାହା ତାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ର ହେଲା। ତା ପର ମାସ କତରୁ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କନି, ମାନେ ଖଟିମି, କାମ କରିମି, ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିମି ଭାବିକି 8,000ରୁ ମୁଁ ଏଠି 4 ବର୍ଷ ହେଲା, 4 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। 8,000ରୁ କାମ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 40,000 ପାଉଛି। 8 ଗୁଣା କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଉଛି, 4 ଗୁଣା ମୁଁ ପାଉଛି। ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ବାହିରେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ, ସବୁବେଳେ ଟିକି ତାର ଘଟଣା ଘଟେଇ ଚାଲିଛି, ମନ ଦୁଃଖ, ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦା କଟା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଚାଲିଛି। ଏତେ କିଛି ସହିଲା ପରେ ବି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପଇସାର କଷ୍ଟଟା ମାନେ ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି, ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ସହିଛି ବୋଲି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୁଁ କେମିତି ମାନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେମି, ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିମି ହେଲା। କେବଳ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ରଖିକି କେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିବି, ଯାହା ଭାବିକିନା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମାନେ ଏ 3 ବର୍ଷ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଗକୁ ଆସିଛି। ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଦୁଃଖ, ବାପୁକୁ ହରେଇବାର ଦୁଃଖ, ଭଉଣୀ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେବାର ଦୁଃଖ, ମାନେ ମୋ ନିଜକୁ ପୁରା ମାରି ଦେଇଛି ଭିତରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲାର ହାତ ଧରିଥିଲି ସିଏ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବାର ଦୁଃଖ,
ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିକିରି ନା ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲେଣି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ଭଲ ପାଇବାର 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୋତେ ପିଲା ବୁଝିପାରୁନି। ମାନେ ଏତେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା, ମୁଁ କାହାକୁ କହିପାରୁନି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ, ବୋଧେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହବା କତୁରୁ ଆପଣ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଚିରି ଯାଇଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ସିଲେଇ କରିକି ପିନ୍ଧୁଛି। ମାସକୁ 30,000 40,000 କମଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟା ତା ଦେହରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ମୁଁ ଯୋଉ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯାହା ସବୁ ହରେଇଛି, ମୁଁ ସବୁ ଫେରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ବି ସାଥ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ନା ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ବହୁତ ବାଧୁଛି, କହିପାରୁନି କାହାକୁ। କେହି ଗୋଟେ ନିଜର ନୁହେଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ସାରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ଯାହା ହଉ ମାନେ 9,000 ଟଙ୍କା ସାଲେରୀ, 8,000 ତାପରେ ଆସିଲା, ତାପରେ ମାସ ହେଲା 9,000 ଟଙ୍କା ଦରମା। 370 ଟଙ୍କାର ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି ନା 350 ଟଙ୍କାର ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମାସକୁ 9,000 ଟଙ୍କା PF କଟିକି ମୋର ଆସେ। ସେତିକିର ଗାଁର କିସ୍ତି ମୋ ମାଆର 2ଟା SHG ଗ୍ରୁପ୍, ମୋର ଗୋଟେ, ମୋ ମାଆର ଗୋଟେ, ତା ଦେହରୁ ଟଙ୍କା ଅଣା ହେଇଥିଲା। ମାସକୁ ମାସ ତାର ସୁଧ ନଦେନେ ତ ସେ ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ଭିଡ଼ିକି ନେବେ ସେ ଲୋକ। ଗାଁ କଥା ନା। ସିଏ କିସ୍ତି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ଟା ଦାମ କେତେ 2.5 ଲକ୍ଷ ନା କ'ଣ, 2.5 ଲକ୍ଷ ନା 2 ଲକ୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯଦି କନୁ 3 ଲକ୍ଷ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପଡ଼ିଲା ସୁଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ସୁଝିଛି ଜାନୁଆରୀରେ। 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା ଗାଡ଼ି, 3 ବର୍ଷ ଆମର 3 ବର୍ଷିଆ କିସ୍ତି ହେଇଥିଲା। ସିଏ କଷ୍ଟ 18,000 ଦିଦିଟା ଗ୍ରୁପ୍ କିସ୍ତି, ଯେତିକି ବ୍ୟାଙ୍କର, ଯେତିକି ମୋ ମାଆର ଗହଣା ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କରିଛି, ତା ପାଇଁ ସବୁ ତାର ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଡ଼ିଛି। ସିଏ ବି ନିଲାମ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆସିକି ଖୋଲିବ ତ ଖୋଲ, ନହେଲେ ନିଲାମ ହେଇଯିବ ସୁନା। ସିଏ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, କେମିତି କୋଉଠି ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିମି, କ'ଣ କରିମି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ। ଘରେ 2ଟା SHG ଗ୍ରୁପ୍, 2ଟା ଫାଇନାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା, ଆଉ କିସ୍ତି ମୋର ମାସକୁ 9,000 ସାଲେରୀ, ମୁଁ ମାସକୁ 14,000 କିସ୍ତି ଦିଏ। 10, 11, 12, 13, 14, 5,000 ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଏ ସାଙ୍ଗ କତରୁ ଦେନି 2,000 ଟଙ୍କା 15 ଦିନ ପରେ ଦେନି, ସେ ସାଙ୍ଗ କତରୁ ଦେନି 1,000 ଟଙ୍କା 15 ଦିନ ପରେ ଦେନି। ମାନେ ମୋ ସାଲେରୀ ଆସିଥିବ, ପୁଣି ତାଙ୍କ କତରୁ ତାଙ୍କ ସାଲେରୀକି ମାଗିକି ଆଣିକି ମୁଁ ବହୁତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଯାହା 1 ବର୍ଷ ଏମିତିଆ କଟେଇ କୁଟା ଦେଇକି 2ଟା କିସ୍ତି ମୁଁ ସୁଝିଦେଲା ପରେ ଯାହା ଟିକେ ରିଲାକ୍ସରେ ରହିନି ବର୍ଷେ। ରହିଲା ପରେ ଯାହା ହଉ କମ୍ପାନୀର ଏଇ ରେଫରେଲ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା। ଏମିତି ଦିନେ ରୁମ୍ର ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଅଫିସରେ ଡାକିଥିଲେ ମିଟିଂ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ ଭଲ ମନ୍ଦ। ତ ଆସିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋର ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ଯାହା ମୋତେ ସାଥ ଦେଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନର 2 ଦିନର ସେ ଭିଡ଼ିଓ 2 ମିଲିୟନ୍ ପଳେଇଲା। 2 ଦିନର 2 ମିଲିୟନ୍। ମାନେ ଯାହା ହଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବି ସାଥ ଦେଲା। ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ 30,000 ଥିଲା ମୋର, ଅଲରେଡ଼ି 27,000 ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ପରେ ମୋର 100K କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର 100K କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ମାନେ ତା ଫଲୋଅର୍ସଟା କେବଳ 36,000 ନା 27,000 ତାର ଫଲୋଅର୍ସ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଫଲୋଅର୍ସ 36,000 ପରେ। ତ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନେଇ ଚାଲିଲି, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଫଲୋଅର୍ସ ବି ମିଳିଲା। ତ
ବର୍ତ୍ତମାନ 2,40,000 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, 2,35,000 ନା 36,000 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଭାଇରାଲ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଆମ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ରେଫରାଲ ମିଟିଂ ହେଲା ଯେ ପିଲା ଯଦି ଜଏନିଂ କରିବ ତ ତୁମକୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ। ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଣିକି ଜଏନିଂ କର। ତ ମୁଁ ଏମିତି ବନଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆମ କମ୍ପାନୀର ଜଏନିଂ ନେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଯଦି ଜଏନିଂ ନେବ ଆସ। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ସାଥ ଦେଲେ। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବହୁତ ପିଲା, ବହୁତ ଝିଅ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ। ଯାହା ହଉ ମୋ ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କୁହେ କି ଦେଇ ତୁ କିଛି ନୁହେଁ 5ଟା ପିଲା ଜଏନିଂ କର, 10,000 ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲେରୀ ହେଲାଣି, 10,000 ତୋର ସାଲେରୀ ହେଇଗଲାଣି 10,000 ହେଲା। ତୁ 5ଟା ପିଲା ଜଏନିଂ କର, ମାସକୁ ଆସିବ 5,000, ଇଏ 10,000, 15,000 ତୁ ଘରକୁ ପଠେଇବୁ 14,000, ଆଉ 1,000 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ତୋର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ମାସର। ଯାହା ହଉ ତା କଥା ମାନିକି ସିଏ ବି ରିଜାଇନ୍ ନେଇକି ସେଇ ବର୍ଷ ପଳେଇଲା। ତା ପଳେଇବାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଯାହା ହଉ ସିଏ ମୋତେ ଆଇଡ଼ିଆ ବି ଦେଲା। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି 5ଟା ପିଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଥିଲୁ 2 ଭଉଣୀ ଜଏନିଂ କରିବୁ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଥରରେ ମୁଁ 13ଟା ପିଲା ଆଣିକି ଜଏନିଂ କଲି। ମାନେ କମ୍ପାନୀ ସାରା ହାଉଲିଂ ହେଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସିଏ ଆଣିକି 10ଟା ପିଲା ଜଏନିଂ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୋତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ, ମାନେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇଲେ। ଯାହା ହଉ ତୁମେ ଆଣିକି ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିବା ସହିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଇନକମ୍ ଦେଲ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ଇଏ ହେଲା। ଯାହା ହଉ ସେମିତିଆ କରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 150ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଜଏନିଂ କରିସାରିଲିଣି। ମାନେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅନଟନର ବଢ଼ିଥିନି ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଦୂର କରିସାରିଛି ହେଲା। ଦୂର କଲା ପରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ଖଟୁଛି 18,000 ଘରେ କିସ୍ତି ଦେଉଛି ହେଲା। ମୋ ଭଉଣୀର ବି ତାପରେ ପିଲା ହେଲା। ଭଉଣୀ ମୋ କତିରେ ଅଳି କଲା, ଦେଇ ବାପା ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଦେ, ମୋର ଯେଉଁଟା ଦରକାର ତୁ ଦେ। ଭଉଣୀ ବି ଅଳି କଲା, ହଁ ସେଟା ବି ଭାବିନି। ଭଉଣୀଟେ ଭାଇ 2ଟା ପାଗଳ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଆଣିକି ଦେବେ। ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ମୋର ପାରିନି ତାକୁ ତା ପୁଅକୁ ଦେନି। ତାପରେ ଏମିତିଆ କିସ୍ତି ଫିସ୍ତି ପୁଣି ବଢ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 2026, ଆଜି ମେ 26 ତାରିଖ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ମାସକୁ 18,000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଦେଉଛି ଏକେଲା। 18,000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି। ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିସ୍ତି 3,500 ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ କିସ୍ତି ଗୋଟେ 3,500 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ 18,000 କିସ୍ତି, ତା ସହିତ ମୋର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଖର୍ଚ୍ଚ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାଆକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇନି। ତା ଭିତରେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମାଆ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛି ତାକୁ ସେ ପାଇଁ ଦେଉଛି। ଗାଁର ଯେତିକି ଦେନ୍ ଧାର ହେଇଛି ସବୁ ସୁଝି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅନଟନର ବଢ଼ିଥିଲି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ଯାଇକି ମୋ ମାଆ ଧାର କରିକି 1,000 କି 500 ଆଣୁଥିଲା ସୁଧକୁ, ମୋ ମାଆ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧକୁ ଲଗାଉଛି ଟଙ୍କା। ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନର ବଢ଼ିକି ଆସିଥିଲି। ଯାହା ଭଗବାନ ମୋତେ ସାଥ ଦେଲେ, ମୁଁ ଏତିକି କିଛି କଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କି ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ମୁଁ ଖଟୁଛି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଅ। ମୋ ଦୁଃଖଟାକୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ସହିକି ଆସିଛି, ମୋ ଦୁଃଖଟାକୁ ବୁଝ। ଯଦି ସେଇ ଦୁଃଖ ଉପରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ହଉ କି ଭାଇ ହଉ କି ଭଉଣୀ ହଉ କି ସେ ଦୁଃଖଟା ଯଦି କେହି ବୁଝି ନ ପାରିବେ ତ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି, ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିବନି, ମୁଁ କାନ୍ଦିମିନି। ମୁଁ କାନ୍ଦିନେ ମୁଁ ଭୁଲ, ମୁଁ ଜିଦ୍ କନେ ମୁଁ ଭୁଲ। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତ ଭାବନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଝିଅ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ଭାଇ ମରିବାର କାରଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି କଳଙ୍କ। ବାପାଙ୍କର ଡେଥର କଳଙ୍କ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗିଛି ହେଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବାପର ହାତ ଉଠି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଭଉଣୀ ସହିତ ଖେଳ ବୁଲ ମଜାମସ୍ତି କରିବାର ବୟସରେ ମୋ ଭଉଣୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଜ୍ର ମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି। ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିନେ ମୋ ମାଆର ଖାଲି ହାତ ହେଇଗଲା, ମୋ ମାଆର ସବୁ କିଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିକି ମୋ ମାଆ ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଚାହିଁପାରୁନି, ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋତେ।
କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ସବୁ ହରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ଦିଟା ପାଗଳ, ପାଗଳଠୁ ବି ଅଧିକ। ସେ ମୁଣ୍ଡର କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ପିଲା କେମିତି ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଏତେ କିଛି ସବୁ ହରେଇଲା ପରେ, ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଲା ପରେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ଯଦି ସିଏ ମୋ ସାଥ ଦବନି ତ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଲଭ୍ କରୁଥିଲି ବୋଲି। ବାପ ମାଆ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ତରଫା ନିର୍ବନ୍ଧ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ବି ସେ ପିଲା ମୋତେ ସାଥ ଦଉନି। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଟେନସନ୍ ମୁଁ ନେଉଛି। ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ହେଉଛି, ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି ହେଲା। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, କିଛି ବି କରିଦେଉଛି ଘରେ। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଖଟୁଛି, ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିମି ତ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିବ ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଏତେ କଥା ପରେ ବି ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ରୁମ୍ରୁ ଆସିଲା ବେଳେ, ମୁଁ ସାରିଲା ପରେ ନା ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି। ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାର ଗର୍ବ, ୟାର ଜିଦ୍, ୟାର ହେକାଇତ୍, ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏତେ କିଛି ବାପକୁ ହରେଇଛି, ଭଉଣୀକି ହରେଇଛି, ଭାଇକି ଅମଣିଷ ହେବାର ନିଜ ବର୍ବାଦି ଦେଖୁଛି, ମା ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖୁଛି, ନିଜେ ଖଟୁଛି। ଏତେ କିଛି ସହି ସାରିଲା ପରେ ବି ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ସଫଳତା ଉପରକୁ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଗର୍ବ କରିବିନି? ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବିନି? ଯାହା ହଉ ଏତେ କିଛି କଲା ପରେ, ଏତେ କିଛି ସହିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଯାହା ହଉ ସାଥ ଦେଲେ ମୋତେ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ତମେମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବନି, ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବନି। ମୋ ନିଜକୁ ଚିଡ଼ା ଲାଗିବନି, ରାଗ ଲାଗିବନି, ଜିଦ୍ ଲାଗିବନି। ମୋ କଥା ନା କେହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ତ କେଉଁ କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କେହି ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି, ମୁଁ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଫେସ୍ କରିକି ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ହେଲା। ବହୁତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ କଥା କହିଲେ ତ ରାତି ପାହିଯିବ। ଏତେ କିଛି ସହିକି ଆସିଲା ପରେ ବି ନା ମୋତେ କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ବିଷ ଦୌଡ଼ି ଖାଇକି ମୋ ନିଜ ଆତ୍ମାଟାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତି, ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି, ମରିଯାଆନ୍ତି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ମୋ ମା, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି। ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ଘର ନିନ୍ଦା, ଦାୟିକା, ଅପମାନ ଦେବେ ଲୋକ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମରିଥାଏ କହିବେ ଲୋକ ଟୁକା ପାଇଁ ମରିଗଲା। ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥ ମୁଁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଛଡ଼ା ମୋତେ କେହି ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି। ସେଇଟା ନେଇ ମୋତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ବେଶୀ କାନ୍ଦ ଲାଗେ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ 3 ଦିନ ହେଲା ଆଜି ଗାଧା ପାଧା ନାହିଁ, ମାନେ କାନ୍ଦିକିରି ଜ୍ୱର, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହାରିଛି, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର। ଖିଆପିଆ ନାହିଁ, 3 ଦିନ ହେଲା ଗାଧା ପାଧା ନାହିଁ, ଖିଆପିଆ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ପାରାଲିସ୍ ଟାଇପ୍ର ବିନ୍ଧୁଛି। ଏଇଟା ସମ୍ଭାଳିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ରହିଛି। ଆଉ ଆଜି ନା ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିନି। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ଏତେ ନିଦ ପରେ ବି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିନି, ପଳେଇ ଆସିନି ବାହାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ମୋ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଲା ପରେ ବି ମୋର ଜିଦ୍ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ କଥା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ, ଗୋଟେ କୁନି ଭଉଣୀ
ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆସିକି ବାଇରେ ପଡ଼ିଛି। ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବେ, ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ତ ଆସିକି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ। କାହା ଗାଳିରୁ ମୁଁ କିଛି ପାଉନି ହେଲା। ମୁଁ ଏତିକି ଯାହା ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଚିତ ହେଇପାରିଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ରହି କାମ କର ନା, ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ କର ନା, ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଢେର। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।